Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah. Salavatullah aleyhi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Alam jaratkan Allah Taala maqta olur. Peygamberga dua salamlardan keyin. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım, miskinlerden, kolunda çok bey-beçaralardan acı olgun cuma günüңөр kut bolsun. Jaratkan Allah Tabarak ve Taala her bir koyup kelgen kadamыңарга soğuptor жазып, bilip kılgan bilbey kılgan günüңөрдү keçirip, Allah Taala beyiştegi darajаңарды көтөргөн болsun. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, bugünkü sabahımız Jaratkan Allah Tabarak ve Taala'nın uşul süreden Munafikun, Münafıklar süresi 10-11 ayatından başlamakçımın. Sürenin adı ne eken? Eki yüzdüler. İmandı olup körüngön menen жүрөгүндө imanı yok. Allah Tebarek ve Teala bu Münafıkun suresinin 10-11 ayatlarında mınday deydi. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Silerden biröňörgө ölüm kelbestem murda Allah yolunda kayrımdуулuk nafaka kılıp kalgıla. Silerden biröňörgö ölüm jetpestem murda Allah yolunda jolоңдоо üçün, meçit salı üçün, köprü salı üçün, su çıgarı üçün, köçet oturguz üçün bir kayrımdуулuk iş kalıp kalgıla. Ölüm kelbestem murda. Feyaqula Rabbi levla akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akun minas salihin. Silerden biröňörgö ölüm kelip kalgan kezde, can berer töşökte jatkan kezde feyaqula mınday deydi. Rabbi levla akhartani ila ajalin qarib. Ey Rabbim meni biraz dağı jaşoo berseň. Menin ajalımdı biraz keçiktirseň fasaddaqa sadaka kılmakmın. Wa akun minas salihin. Senin salih sen süygön bendilerдің қатарына қошылмақмын деп үміт қылады. Ölüm төшөгүндө can берер кезде, жараткан Allah, менин ажалымды biraz кечиктиргин, мен садака кылам. Жылкымды, коюмду, башкамды эл үчүн, жер үчүн, bir сооп үчүн берем. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهِ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Allah hiç bir candın ajalı kelgen kezde anı keçiktirmeydi. Vallahu habirun bima ta'malun. Allah Taala sizlerden bardık kılgan amallarыңардан habardar deydi. Bu Münafıkın suresi 10-11 ayat. Emne üçün hurmatlı Müslüman bir tuğan can berer kezde sadaka kılsam dep kaldı. Fa asaddaqa wa kum minas salihin. Kudayım meni keçittirgin sadaka kılıp salih bolamın dedi. Hazreti Umar ibn Hattab radıyallahu anh aytadi: "Zukira li ennel a'mal tubahi fataqulu as-sadaqa ana afdalukum." Kıyamatta bendenin jasagan amaldары bir-biri menen sıymıktanat eken. Namaz, orozo, zeket oşolordun arasında en çoң sıymık namaz özüңüz üçün, orozo özüңüz üçün, sadaka bey-beçara jetim jesirge bolgon üçün sadaka silerden amaldardın bendenin jasagan amaldарын en afzeli menmin dep sadaka sıymıktanat eken. Urmatlı Müslüman bir toqan. Emne üçün can bere turgan adam sadaka kılsam dedi. Kayrımdуулuk kılsam degen söz kırgızça. Annaha tutfi gadaba Rabb. Birinciden sadaka kayrımdуулuk Allah Taala'nın karın gazabın joyup öçüröt eken. Peygamber Aleyhisselam aytadi: "Anna sadaqatu sir tutfi gadaba Rabb Tebaraka ve Taala." Kupiya bolgon sadaka. Bugün keyde urmatlı Müslüman bir toqan, kebirler sadaka kılbayt emes, kılat. Bir jetim jesirge jardan berbeyt emes, jardan beret. Bir bey-beçaraga kömür alıp beret, Facebook'a koyat da. Ötkönde birөөsü jetim jesirlerge bolgonu bir 700 somduk, 1000 somduk paketlerdi alıp bargan. Alıp berse baya jetimler, jesirler toptolup alayın dese, bugün berbeyle koysok, erten kelbey istermi deydi. Ne üçün dese, menin kamera açım kelbeye kaldı deydi. Sen ne kamera üçün berip atasın mı? Seni jaratkan Allah Taala körgön jok bu. Aytayın degen mesele, jasagan işin seni menen Allah Taala'nın arasında bolgondan keyin ben de bilebi, bilbeybi, alkış aytabı, kargış aytabı saga hiçbir ayırması yok. Sen kim üçün jasadın? Allah üçün. Oşondan Peygamber aytadi: "İnne sadakata sır." Kupiya bolgon sadaka Allah Taala'nın gazabın karın öçüröt deydi. Allah Taala'nın bir gazabı kelip şu qoomdu, şu ayıldı bir azap kalayın dep tursa, kupiya bolgon sadakalardın berekesi menen Allah Taala al жерден karın gazabın jok kılat deydi. Saniyan ekinçiden. Emne üçün can bergen adam sadaka kılsam dedi. Wa sadaka tutfi khati'a kama tutfi al-ma'a an-nar.
жанып жатқан отты су өчірген сияқту бенденің күнөөлөрүн садака өчіріп жоқ кылат экен. Аллаху акбар. Садака кайрымдуулук эмне экен? Бенденин каталарын өчүрөт экен. Үчүнчүдөн, аннаха виқая минан нар. Биздин кылган кайрымдуулуктарыбыз, садакаларыбыз дозоктон сактайт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ваттакун нара вала бишиққи тамратин." Дозоктон өзүңөрдү сактагыла, керек болсо бир курманын жартысы менен дейт. Бир курманын жартысын да садака кылып, өзүңдүн денеңди дозоктон сактагын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Айша энебиз айтат: күндөрдүн биринде Айша энеме үйдө отурса, бир эне эки баласын, эки кызын көтөрүп кирди дейт. Суранды карасам, үйдө болгон 3 курма бар экен. 3 финикти алдымдагын эки кызыны көтөрүп келген мискин тилемчи бечарага берсем, бирөөсүн бир кызына берди, экинчиси экинчи кызына берди да, бирөөсүн эми жейин десе, эки кыз жеп коюп, апасынан кайра сурады дейт. Өзү жейим деген бир курманы эки бөлүп, кайра эки кызына берди дейт. Бул эненин мээримдүүлүгүнө таң калып турсам, пайгамбар келди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтсам, пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ошол эне ушу кыздарына берген мээрими менен дозоктон сакталды. Аллах бул энени дозокко албайт" деди дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне үчүн садака деди? Төртүнчүдөн, дау мардакум бис садака. Пайгамбар садака ооруларды дарыл. Биз ооруган кезде врачтарды издейбиз, аптеканы издейбиз, дарыгерди издейбиз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аптекасы, пайгамбар айтат: "Дау мардакум бис садака." Ооруларыңарды садака кайрымдуулук менен дарылагыла дейт. Эмне үчүн биз кыргыздар бармагы ооруганда Кудай деп баштайбыз, машинаны уруп алганда түлөө беребиз. Ошону башыбызга бале келе элек кезде кылсак болобу? Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Садакаты сыр тадфау 70 минал балая." Купия болгон садака 70 баленин эшигини бекитет дейт. Жакыныңа, балаңа, өзүңө келе турган, айылыңа келе турган 70 кырсык баленин эшигин эмне бекитет экен? Садака кайрымдуулуктар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Ибн Шакик айтат: "Сами'ту Ибн Мубарак." Ибн Мубарактен Абу Ханифанын жолдошу дос айтат: "Саалаху ражулун ан курхатин харажат фи рукбати мунзу 7 санин." Менин денеме 7 жыл болду бир шишик чыккан, дайым ириң чыгып токтобойт деди. Барбаган дарыгер калбады, койбогон дарым калбады, көрүнбөгөн табым калбады. Эмне кылайын деди. Факала: "Изхаб фахфар би'ран фи макан хажату илал ма." Сен айылдарды деген таза сууга эң муктаж болгон айылга барып, бир кудук казып, таза суу чыгарып бер деди. Ибн Мубарак: "Ошол сенин казган кудугуң балким пайдасын берет" деди. Аллах Таала сага шифа берет деди. Сахи Таргиб деген китебинде келген. Албетте ошо айылга алып барып, таза суу чыгарып берген күзү Аллах Таала баягы 7 жылдан бери ооруп жаткан оорусуна шифа берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде дейт: "Дау мардакум бис садака." Ооруларыңарды садака менен дарылагыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эч бир башыңызга балаңыз ооруганда, байкеңиз ооруганда садака деген дарыны колдондуңузбу? Бир жетимдин, бир жесирдин, бир муктаждын ыйлаган ыйы жанага шифа берет иншалла. Анын дуасы мустажаб болот. Ошондон хамисан эмне үчүн жан берип жаткан адам Аллахым мени бир аз кечиктиргин, сенин жолуңда садака кылып калайын деп үмүт кылды. Садака иза аратта талина калбак. Эгер жүрөгүбүз эмне үчүн таш боору болуп калган? Дүнүйө үчүн ыйлайбыз, сүйүү үчүн ыйлайбыз. Кээде сериалдарды көргөндө ыйлайсың. Бирок эмне үчүн Куран окуганда ыйлабайсың? Алланы зикир кылганда ыйлабайсың? Намазда ыйлабайсың? Жүрөгүбүз таш болуп, таш боору болуп калганбыз. Эгер жүрөгүңдү жумшак болуусун кааласаң, иманыңдын күчтүү болуусун кааласаң, пайгамбар айтат: "Иза араттан талина калбак фат'амал мискин." Эгер жүрөгүңдүн жумшак болуусун кааласаң, мискин бечараларга тамак бергин. Жесирлердин, жетимдердин башын сылагын. Атанын жытына муктаж болгон жетимди бир кучактап көргүн. Ошо жетимге бир нерсе алып барып бергин. Бирөөсү айтат: "Урматтуу мусулман бир тууганым, миллионер экен. Досуна келип устазым дейт, миллионермин дейт. Сом менен эмес, доллар менен. Мен ойлодум дейт, ошо миллиондогон акчам болгондо бактылуу болом дедим, бирок бактылуудун даамын тата албадым дейт. Мен ойлодум эң сулуу аялга үйлөнгөндө бактылуу болом, үйлөндүм, бактылуулуктун дагы эле даамын тарткан жокмун дейт. Мен ойлодум
Кымбат машина минсем деп, кымбат машинеге жеттим. Кооз үйдө жашаганда бактылуу болом дедим. Анда да бакыт таппадым. Бактылуулуктун даамын кайдан табам дегенде досум айтты дейт. Алым, чыныгы бактылуулукту каалайсыңбы? Ооба, каалайм. Анда биз келерки айда палан райондо инвалид болгон, баса албаган балдарга коляска сатып алатабыз. Электрик коляска. Ошого салым кош деди. Эмнеге бербейин деп жакшынака акча ажыратып берди. Бир областта 100ге жакын буттары иштебеген шал болгон оорулар бар дейт, жүрө албаган. Ошолордун бардыгын өзү сатып алды. Келдим дагы эми тапшырууга жүр, бирге барып тапшырабыз дедим дейт. Мен барсам болбойт го, жок, жүр дедим дейт. 100ге жакын баса албаган инвалид балдарга алып келип колясканы таркатканда, жанагы балдар батарея менен жүргөн коляска менен тияка чуркатып, бияк айдап, кубанып атканда баягы байдын көзүнөн жаш агып, ыйлап дейт, аларды кубанып атат дейт. Кийин мага түртүп мындай деди дейт. Мен азыр бактылуулуктун даамын тарттым деди дейт. Бактылуулуктун даамын сезип жатам деди дейт. Бирок ал деле эмес, эң кызык урматтуу мусулман бир тууганым, чыгып баратканда бир бала коляска менен кармап туруп, колумдан кармады дейт, баягы миллионердин. Тартсам дейт, мага ынтылып карап атат дейт. Жүзүңүздү көрсөтүң деди дейт. Эмнеге десем, жакын келиң, мен сизди таанып алайын, жүзүңүздү жакшы көрсөтүң. Эмне үчүн менин жүзүмдү сурайсың десе, кыяматта Аллах Тааланын астына барган кезде, ата мага бактылуулук тартуулаган, ушу атаны жаннатка киргизди деп Кудай Таалага айтам деди дейт. Ошонон бери мен бактылуулукту билдим, эмне экен? Бирөөлөргө кубаныч тартуулоо, бир кайрымдуулук кылуу, урматтуу мусулман бир тууганым. Сиз да бүгүн бир жесирге барып, жетимдин бир башын сылаңыз, бир көмүргө жетпеген адамга алып барып көмүр алып бериңиз, анын кубанычын көргөн кезде, ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда ахаббул аъмал илаллах сурурун tudkhil ala муслим. Аллага эң сүйүктүү амал бир мусулманга кубаныч тартуулоо дейт. Ахаббун нас илаллах, адам Аллах Таалага эң сүйүктүү инсан анфаухум линнас, адамдарга эң пайдалуусу дейт. Эми өзүңүзгө суроо бериңчи. Өзүңүздүн балдарыңыздан, бир туугандан башкага пайдаңыз канча тийди? Коомдо пайдалуу адамсызбы? Же коомду бир дене сыяктуу элестетсеңиз, бир иштебеген шал болгон колсузбу? Коомго жүксүзбү? Же коомго бир пайдаңыз тиеби? Урматтуу мусулман бир тууган, ахаббул аъмал илаллах, Аллах Таалага эң сүйүктүү амал эмне экен? Сурурун tudkhil ala муслим, бир мусулманга кубаныч тартуулоо. Ау татурда анху жуан, же бир мусулмандын ачкалыгын жоюп коюу. Же болбосо ау тaqdi anhu daynan, же бир мусулмандын карызын төлөп коюу дейт. Ау такшиф анху карбан, же мусулмандын башына жеткен бир түйшүк кыйынчылыктан жоюп жардам берип коюу. Машинеси жүрбөй жатат, түрчүп койдуң. Бензинин жок экен, алып кеп бердиң. Канча кубаныч тартууладың? Бирөө светин төлөй албай жатат, бар төлөп койдуң. Субханаллах, Аллаху акбар. Кандай улуу нерсе. Хадистин уландысы. Хадисине башында экен, Аллага эң сүйүктүү инсан башкаларга пайдалуусу. Аллага эң сүйүктүү амал башкаларга, бир мусулманга кубаныч тартуулоо, курсагын тойгозуу, же карызын төлөө, же кыйынчылыгын жоюу. Эң негизи пайгамбар мындай дейт. Вали ан амшия фи хажатин ахи. Бир мусулман бир туугандын кажетін жардам берем деп басып жүрүү дейт, пайгамбар айтат. Ким айтып атат? Бир мусулманга жардам берем деп кадам коюп басып жүрүү мен үчүн дейт. Хайрун ан атакифа фи хазал масжид шахран. Ушул мечитимде бир ай итикафка отургандан жакшыраак дейт. Ал мечит пайгамбар өзүнүн мечитин айтып атат. Пайгамбардын мечитинде бир намазыңыз 1000ге жүрөт. Бир ай мечиттен чыкпастан итикафка отургандан көрө бир мусулманга жардам берем деп кажетини жоюу үчүн басып жүрүү мен үчүн сүйүктүүрөөк дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көр урматтуу мусулман бир тууган, биз кээде мечитте отуруп алып чыккын келбейби? Бир мусулман пайгамбар алейхиссаламдын мечитинде бир ай отургандан жакшыраак экен. Бир муктажга жардам берип коюу. Эмне үчүн жан бере турган адам Аллахым мени кечиктиргин бир садака кылам деди. Аннал абд иннама ясул хакыйкатал бир бис садака. Жакшылыктын, сен чыныгы такванын даражасына жетүүдө бу садака менен. Аллах табарак ва таала кереметтүү Кур'анда айтат, Али Имран сүрөсүнүн 92-нчи: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Силер Аллах тааланын жакшылыгына жете албайсыңар. Качанга чейин? Аллах тааланын жакшылык каалайсызбы? Жакшы бала каалайсың, жакшы үй каалайсың, жакшы аял каалайсың, жакшы перзент каалайсың, жакшы үмүт жумуш каалайсың. Аллах тааланын
жакшылыгына жетпейсиң. Качанга чейин? Хатта тунфику мимма тухиббун. Өзүң сүйгөн нерсени Аллах жолунда бермейинче дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Мойте мечит салып аттык эле жардам бер десе, бир чичка кулагыңды бересиң. Бирок жакшынакай таяңды бере аласыңбы? Мечитке киргенде садака десе, чөдөңдөн издеп 10 тыйын, 20 тыйыныңды таштайсың. Иштетелек 100 сомуңду, 200 сом таштайсыңбы? Ал ким үчүн берип жатасың? Ким үчүн? Бир жетимге, бир жесирге, башкага бергениңди. Айша энебизди тыйып, жипар житту эне дечү экен. Айша энебиз пайгамбардын өмүр жолдашы, жипар жит эне дечү экен. Эмнеге десе, Айша энебиз жетим жесирлерге бере турган дирхам динарын, алтын күмүштөн болгон тыйындарын атырга салып коет экен миске. Bir cumada atır singenden keyin jetim jesirlerge berip. Emnege mындай кыласың dese, men munu jetimdin koluna emes, Allah jolunda Allah'a berip jatam. Allah üçün berilgen nerse eng jakşı boluş керек деп. Meçittegi urmatlı musulman bir tuğan sandığыңарды açık ele. Ötpey kalgan 1 somduk var. Tıyınlar var. Hiç oşa onda 5000 somduk tabasın mı? $100 tabasın mı? Oşanan bilel de urmat Allah üçün berip jatkan emneni berip atabız. Meçitke emес, dagı Moldake meçitke berip atat debe. Özüңdün ayılыңda kazılıp jatkan bir kanalga olsun. Su çıgarı üçün bolsun, sel kelgen жерди тосуу üçün bolsun, köçet oturguzуу bolsun. Allah Kur'an'da aytatın ne deyt? Ali İmran suresi "Len tenalul birra" Allah Taala tarabından silerge jakşılık uzatılbayt. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Özüңөр eng jakşı görgön nerseni Allah jolunda bermeyinçe deyt. 7-den emne üçün sadakany ümit kıla jan berip atkan adam? Annal munfiq yad'u lahul malak kulla yawmin. Urmatlı musulman bir tuğan. Sen kayrımdılık kılasın go sadaka. Jolongdoo üçün, köpüre salуу üçün, köçet oturguzуу üçün, mektep salуу üçün, meçit salуу üçün kılgan kayrımdılığında Zamir Hazret Mufti kelip dua kılbayt eken. Abdüşükür Hacı kelip dua kılbayt eken. Silerden Cengiz Kazdamlagar dua kılbayt eken. Kayrımdılık kılganga perişteler dua kılat eken. Kantat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ma min yevmin yusbihul ibadu fihi illa melekan yanzilan feyaqul ahaduhuma." Ar taң atkan kezde eki perişte tüşet eken da ekönün birösü mınday deyt eken. Allahümme ati munfikan halafa. Ey Kudayım senin razılığın için bergenge ordunu tolturup ber deyt eken. Kim? Perişte. Allah'ım bergenge berekeli kulu ordunu tolturup beret eken. Ve yakul ikinci perişte aytat eken. Allahümme ati mumsikan talafa. Ey Kudayım zeketin, sadakasın, kayrımdığılığın berbegenge bir kırsık jetkiz deyt eken. Urmatlı musulman bir tuğan 9. Sahibi sadaka yubarikullahu lahu fi malihi. Sadaka bergendin Allah Taala malına bereke verir. Peygamber aytat, "Vallahi uqsimu." Allah'a kasam içem deyt. Kim içip atat? Peygamber aytsam aytat, "Meni jaratkan Allah Taalaga ant içemin, ma naqasat mal min sadaka." Bendenin malı sadaka kayrımlılıktan azaybayt eken. Kepildikti kim berip atat? Hazır jurt başçı bergin orduna berem dese işinesin da. Bette Allah Taala aytып atat. Jaratkan Allah Taala orduna berem deyt. Jaratkan Allah Tebaraka ve Taala bizdi al yaddul ulya hayrun min yaddus sufla. Jogorgu kol tömengü koldan jakşırak deyt. Jogorgu kol kaysı? Al berүүчү, tömengü kol alуучу. Jaratkan Allah Taala bizdi berүүчү kollardan kılsın. Kede tileke karşı urmatlı musulman bir tuğan, uşu meçitibizge da bir lampa alıp koya albayız. Kece daratkanabızga da Araptardı oңdo bersin deybiz. Bardık ile soğuptoruz oşolarga bere berебиз mi? Kaçanga çeyin biz özümüz bere turgan bolup үйрөнөбүз. Urmatlı musulman bir tuğan, Hazreti Umar Haybar degen salgılaşuuzda bir çoğun kurma bakka jetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ya Resulallah, uşul kezge çeyin maga, uşu kurma baktan süyüktürök, uşu kurma baktan bağlıurak, uşu kurma baktan jagımdууrak bir baylıkka jetken emeselem. Ya Resulallah, emne kılayın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kağlasan özün üçün al, kağlasan Allah yolunda sadaka kıl dedi. Hazreti Umar özü ötkönden keyin jetim jesirlerge paydası tisinde vakıf kılıp sadaka kılıp kaltırdı. Urmatlı musulman bir tuğanım, ayet ne de? Rabbi levla akhartani ila acelin qarib
فأصدق وأكن من الصالحين. Rabbim, biraz menin acalımdı keçiktirsen, ölbey tursam, sadaka kılıp senin жақшы bendelerinin қатарına koşulmakmın deydi. Sebep бұл can berip жатқан adam bilet emne üçün ölgönden keyin el-abdu fi zilli sadakati yevmel kıyama, bende kıyamatta sadakanın kölökösü menen beyişke kiret eken. As-sadakatu burhanun deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burhan degen güvö. Sadaka emnege güvö bolot bilesiңер mi? Senin çınığı imandı ekenine güvö eken. Sen uzun köyüne kiyip alıp ele selde salsan, yok. Sadaka senin imandılığın çınığı iman, Allah Taala'nın vadasıga işengenine bir dalil bolgon dalillerden ne eken? Bu sadaka eken, urmatlı musulman bir toğanım. Birok temamız sadaka emnege israfkörçilik dep atsa, siz sadaka jönündө süйлөsөңөр deyişiңер мүмкүн. Urmatlı musulman bir toğanım, tabzir eme, çekten çıgуу, israf kılуу. Adamdı emnege aparat, tekebirlik alып barat. Peygamber kulu vaşrabu, Peygamber ayt kulu jegile, vaşrabu içkile, vatasaddaku kayrımdуулuk kılgıla. Jep içip kiyip alıp ele başkаны unutup kalbagıla. Vatasaddaku min gayri sarfin wala mahilatin. Jana israfta kılbagıla, başkalardan boy kötörбөгүлө, başkalardı kemsitpegile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Mughira ibn Şu'ba degen sahabat et. Sami'na Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber mınday deydi. Kim aytat? Abşükür Hacı kelip aytты debegile. Kim aytıptır? Peygamber aytıptır. İnnallaha kariha lakum salasa. Allah Taala silerden 3 nerseni jaktırbayt. Allah 3 nerseni süýbeyt deydi. Kayсы? Qila ve qal. Falançı anday deptir, pustancı mınday deptir, tigi anday deptir, tigisi mınday deptir dep taktabagan sözdü süйлөbөгүлө. Bunu Allah жақсы көрбейт экен. Anday eken, mınday eken, anık bilbeysinbi, tak bilbeysinbi süйлөbө. Birinci Allah'a jakpagан nerse. Ekinçisi qila ve qal ve izaatul mal. Akçanı, malı mülküңdü tuş geldi paydasız çaçkanda Allah süybeyt. Bir nerseni jasap жаткан кезде бұл эмне үчүн кылып жатам деген сурооду бер. Акыретте сага пайдасы берип тиеби? Allah разы болобу? Жасаган амал иштерибиздин кабыл болуу үчүн 2 шарты бар. Канча экен? 2. Биринчи шарты калыс Алланын разылыгы үчүн. Экинчиси шариатта көрсөткөн так жол менен. Мисалы, эрте менен намазга келдиң. 2 рекет фарз, 2 рекет сүннөт. 2 рекет сүннөт, 2 рекет фарз окудуң. Бирок кошуналар көрүп койсун, имам да көрүп койсун, мен мешитке келгенимди десең, Аллах кабыл кылбайт. Бул калыс Аллах үчүн болгон жок. Эл көрсүн, кожо показуха болду. Рия болду. Бирок ошол эле келдиң, калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн келдиң дагы, эрте менен алы имам келгенге чейин мен 2 рекет эмес сүннөттү 8 рекет окуйм десең, Аллах кабыл кылабы? Кабыл кылбайт. Ошондой эле жасаган ишибиз Аллах кабыл кылыш үчүн шариатта бар, жана Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Эми кээде биз шариатта жок, жетилик кылып аткан кезде, 50 иш кылып аткан кезде тилекке каршы биз кыкеңдер эмне дейбиз? Эл эмне дейт дейбиз. Соону ким берет бизге? Эл береби? Колу кошуна эмне дейт дейсиң? Эмне үчүн Аллах эмне дейт? Пайгамбар эмне дейт? Шариат эмне дейт деген суроону койбойбуз. Урматтуу мусулман бир тууганым, үчүнчүсү вакасрату суал, пайдасыз суроо бере бербегиле. Мисалы мен тамаша кылып айтам да. Бүгүн кыргызстандыктардын бере турган суроолордун 80%-ны чубага жооп берип кеткен. Эми кайра эле ошолор сурай бересиңерби? Чубагажын кассета дисктерден, башкаларда сайтынан угуп алсаң болот. Ар кимден пайдасыз сурооду сурай бербе. Аллах Таалага жакпаган нерсе, андай дептир, мындай дептир деп анык билбеген сөз сүйлөбө. Экинчиси малы мүлкүңдү туш келди чачпагын. Үчүнчүсү пайдасыз суроолорду бербеген. Мисалы өнүккөн маданияттуу мамлекеттерге барганда эч ким сен айлыгың канча деп сурабайт. Мен айлыгым эч кимге пайдасы жок. Аялың аты ким деп эч ким сурабайт. Турабы? Ошого эми урматтуу мусулман бир тууганым, Гафир сүрөсү. Гафир сүрөсүндө Аллах Таала 43-чы аят. Көңүл бургула, мен ар бир сөзүмө пайгамбардын сай хадисинен, Курандан далил келтирип атам. Авадан алып сүйлөгөн жокмун. Söz menin sözüm emес. Allah'tın jana paygambarın sözü. Gafir suresi 43. ayette ve ennel musrifine hum ashabun nar.
Albatta ısrapkorlar, ısrap kıluvchilar dozoqning eğeleri deydi. Ne eken? Dozoqning eğeleri deydi. O Xudoyning quldari. İsraf kılуу деген söz adashuvga da alып barat eken. İsraf nega alып barat eken? Dalil kerekmi? Dalil Gafir suresinin 28-ayatı. Allah aytadi: "İnnallaha albatta Allah la yahdi hidayet berbeyt kimge ya Rab? Allah'ım kimge hidayet to'g'ri bag'it berbeysin. Men huwa musrifun kazzab israf kıluvchi jalg'anchiga deydi. İsrafkor kalpıçıga Allah hidayet to'g'ri iman yolun berbeyt deydi. İman yolunda, İslam yolunda beken bolam desek israfga eshigin jabishimiz kerak. İsraftan alış boluşumuz kerak. Allah Tebarek ve Teala Zuhruf suresinin 5-ayatı. Zuhruf suresinin 5-ayatı. Afanadribu ankum zikra safhan ve ankuntum kavmen musrifin. Bu yerde de Allah Tebarek ve Teala sizler israfkor bendeler bolsoңор qanday? Allah süybögen, sizlerge Allah Teala to'g'ri bag'it berbegen insanlardan sığar. Jaratgan Allah Teala Yunus suresinin 12-ayatida aytdi. Kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Israfkorlarga shaytan qilgan işlerin qo'z qilib ko'rsatib qo'yadi deydi. Toyga barasın 6'da baştalat 1'ge çeyin. Muncha aşqazaning var. Yarım saatte toyuyorsun. Birinci var, ikinci var, üçüncü var. Anan ustukan tartmay var, 5 barmak bermey var. Salattın 7 türü var. Bu degenim ne degen söz urmatım? İsraf emes mi? İsraf da. Oşol lekezde bir yerde kursağı toyboy, bir nanga jetpey, kışında bir jakşı kışkı but kiyimge jetpegen bir jetim yok bayılında. Kömür ala albay jatkan jesir yok mu? Emnege kayda barataz urmatımız. Ve kezalike zuyyina lil musrifine ma kanu ya'malun. Şeytan israf kıluvchilarga kılgan işin qo'z kılıp ko'rsatib qo'ydi. Men jayladım deydi. Men toygo deydi. Restoranga 500 adam çakırdım deydi. 3 yılkı soydum deydi. Urmatlı musulman bir toğanım, Rossiyada Novosibir'de bazarkom bolgon bir orus ayal aytadi. Men 25 yıldan beri bazarkommun deydi. Kırgızstan'ın baldары kel dvornik deydi. Ne eken? Bazardı şıpırgan bala deydi. Bir gün tötmaşa maga ruhsat beyer uylanıp geleyim dedi deydi. 3 yıldan beri men kolumda işteydi deydi. 35 bin 40 binge jakın aylık alat deydi. Barıp uylandı 1-2 aydan keyin keldi kayra deydi Novosibir'ge. Kelgenden keyin menin uylangan diskim toyumdu körüp koyup disk berdiler. Men dedim deydi. Migrant bolgan bir dvornikten toy emneleri taştap koydum deydi. Bir gün uyda zerigip deydi. Diskti koysam deydi. Baya men dvorning 7 jipti kelatadi deydi. Babishka taqып alıp tur deydi. Как губернатор deydi. 7 jip deydi. 7 öden okşaş kapkara deydi. Restoranga kelse 300 adam var deydi. 5 saat toy veriptir deydi. Padarkalar başkalardı kara deydi. Men de 25 yıl bazarkom bolgon balamdı üylөгөндө 20'ga jetpegen adam çakırıp toy bergenmin deydi. Bu 3 yılda tapkan akçaсын barıp 3 gün emes 1 günde çaçıp geliptir deydi. Oşol kelip özüne bir tam salıp alsa bolo öyle. Bir peska blok çıkara turgan bir stanok alıp şette işlese bolo öyle. Oşo balаны kelip mana ayılda mo mektepke bir kompüter alıp berdiseң berбейт. Moyta ayılga kelgen sel kelip jatat. 1-2 başına şagıl düşürüp jol tosoylu. Seldin jol berбейт al. Urmatlı musulman, bu emne degen söz. Toy bolot, toydun ertesi de bolot da. Uşul jerde mana oturgan atalardan suraglaçı. Oşontu üylöndü böyle. Kudayma şuru baktılı bolup ele jaşap atat. Abi, üylene turgan kızdın fatasın. Televizor köynөгүн bir күнгө 100 minge arenda kalat ekeni. Bu emne degen söz ey. Sen oşonu kiyseң ele Fransız bolup kalasın. Sen bayagı ele kırgızın kızsın. Urmatlı musulman bir toğanım, oşo israf kılgandırak Allah Taala israfkorçuluk işti qo'z ko'rsatib qo'ydi. Biz maqtanabız da. Meniki anıqı sol жақсы boldu, muniki жақсы boldu. Urmatlı musulman bir toğanım, Allah Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Ve la tubazzir tabzira." İsraf degen nerse şariatta yok. JK'de ruhsat berilgen yerde aşıkça israf kıluu. Muhtaçlıktan aşıkça çaçuu.
Табзир деген шариатта жоқ нәрсені жасау. Не екен? Мысалы шариатта жылдық деген жоқ, 43 деген жоқ, өлген күні 2 жылқы сой деген жоқ. Аллах Құранда айтады: "Вала тубаззир табзира". Өте чектен шығып малыңды чачпағын. Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Албетте чектен шығып чачқандар, шариатта жоқ амалды қылғандар, кану ихвана шаятин, шайтандардың бір туғаны дейді. Сен кімдің бір туғанысың? Пайғамбардың ба? Же имандылардың ба? Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин ва кана шайтану ли раббихи кафура. Ал эми шайтан Раббысына кафир болгон, нанкөр болгон зат дейді. Сен Аллах Таала берген нәрсені сен да нанкөр болбостон Аллах разы болгон жолго иштетпейлиби? Урматтуу мусулман бир туган. Аллах Тааладан бул Исра сүрөсү 26-27 аят. Ваттакуллаха ибадаллах. О Кудайдын кулдары, Кудайдан корккула. Шариатта жоқ исраф, чектен шықпағыла. Урматтуу мусулман бир туганым. Жараткан Аллах табарак ва таала: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah". Өмүрлөрүн исраф менен өткөзгөн бенделер. Жашоолорун исраф менен өткөзгөн бенделер. Аллахтын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Албетте Аллах барды күнөөлөрү кечирет. Иннаху хувал гафурур рахим. Албетте Аллах кечиримдүү жана мээримдүү зат. Урматтуу мусулман бир туганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Лан тазула қадама абдин яумал қияма хатта юс'ала ан арбаин". Кыяматта ар бирибиздин кадамыбыз 5 жака оңго, дозок жака солго баспайт, 4 нерсеге жооп бермейинче. 4 нерседен Аллах сурайт. Суроолорду берем, экзаменге даярдангыла. Биринчиси: "Ан умрихи фи мафна". Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? 60 жыл жашадың, 70 жыл жашадың, 40 жыл жашадың, жаратканга сажда кылдыңбы? Аллах берген нерсени Аллах разы болгон жолго иштеттиңби? Элиңдин жериңдин пайдасына жарадыңбы? Инсандарга пайдалуу болдуңбу же зыяндуу болдуңбу? Биринчи өмүрүңдү. Экинчиси: "Уан шабаби фи мабла". Жаштыгыңды эмне менен чириттиң? Кээ бир аксакалдар бар азыр өткөн. Ошо отурган аксакалда бир күн сенден кыйын кычыраган жигит болгон. Атка секирип минген, чуркап жүргөн. Бүгүн бирок аттың ай жаштык дейт, келбейт. Жаштыгыңа өзгөнчө жооп бересиң. Жаштыкта бүгүн элге, жерге, динге кызмат кылам десең жарайсың. Бирок урматтуу мусулман бир туган, эртең караганда өкүнөсүн. Үчүнчүсү: "Ан малихи мин айна иктасаб ва фи ма анфак". Малыңды кайсы кесип менен таптың, жана кайсы жолго иштеттиң, ага жооп бересиң. Ооба, жайлордо да мал бактың. Чөп чаптың, башка кылдың. Адал эмгек менен, кара териң менен таптың малды. Бирок кайсы жолго иштеттиң? Картошка айдадың. Ооба, базарга саттың. Адал болсун, бирок ошол тапкан акчаңды Аллах разы болгон жолго иштеттиңби? Же тайраңдап түтүндүн арасында, стакандардын арасында тосайтып өткөздүңбү? Аллах берген адал акчаңды арам жолго иштеттиңби? Малыңды кайдан таптың, жана кайсы жолго иштеттиң, буга жооп бересиң. Үчүнчүсү, төртүнчүсү: "Ан илмихи маза амила бих". Алган илимиңе кайсына амал кылдың? Бүгүнгө чейин уккан болбосоң уктуң. Эми мындан кийин исраф кыласыңбы? Же Аллах жолунда кайрымдуулук кыласыңбы? Жасаган ишиңде биринчи эл эмне дейт, кошуна эмне дейт дейсиңби? Же Аллах Таала эмне дейт, пайгамбар эмне дейт, шарият эмне дейт дейсиңби? Урматтуу мусулман бир туган, бул темага токтолгонубуз бүгүн журт башчыбыз баш болуп, Кыргызстанда кээ бир исрафкерчиликти жоёлу, келгиле бир багышта жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, исрафты жоёлу деген кезде биз дагы эле атандашабыз да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавати вал ард уиддат лил муттакин". Васари'у, шашылгыла, жарышкыла, атаандашкыла. Эмнеде? Эртең жас келгенде жарым жылаңач болуштабы? Жок. Тойда көп адам чакыруудабы? Канча жылкы союудабы? Жок. Васари'у иля магфиратин мин раббикум. Раббыңардын жараткан Аллах Тааланын кечириминде, дининде, истигфарында, ибадатында, кайрымдуулук кылууда, садака кылууда жарышкыла. Анан Васари иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавати вал ард. Кенендиги 7 кабат асмандан, 7 кабат жерден кенен болгон 5 үчүн жарышкыла дейт. Эмне үчүн? 5 үчүн жарыш. Урматтуу мусулман бир туган, бул дүйнөдө менин 100 жылкым бар. 300 коюм бар.
деп дүние менен жарышсак, менин мынча багым бар деп дүние менен канча жарышпайлы, эртең өлгөнүбүздө дүние бизге 2 метр жерден башка эч нерсе бербейт. Фарстардан өткөн bir şair var, Sa'd-ı Şirazi деген. Аты ким экен? Перс алымдардан, шайырлардан, акындардан Sa'd-ı Şirazi мындай дейт: "Ey hoca, çaro dar in dünya bexabari. Ey jigit, ey insan, emne üçün dagı bul dünyаны түшүнбөйсүң? Bul dünyanın emne üçün xabarың жок? Bul dünyanın xabarың жок деген урматтуу мусулман бир тууган, мен атам кайда? Чоң атам кайда? Энем кайда? Кыргызстанды башкарган Усубалиев кайда? Барыбыз өтөп экенбиз? Эмне үчүн дагы эле түшүнбөйбүз? Бул жашоо, биз бул дүйнөгө өтүү үчүн келдик. Бул дүйнөгө сыноо үчүн келдик. Эй хожа, чара дар ин дүйнө бейхабари. Эй жигит, о инсан, эмне үчүн дагы эле бул дүйнөнүн акатын түшүнбөйсүң? Ruzani şaban der talabu simuzari. Keçeyi күндүз dünya дейсин. Алтын күмүш дейсин. Евро доллар дейсин. Сом рубль дейсин. Sarmayayı tu der incahan yak kafenes. Bul dünyadan ap kete turgan bir nersen var. Al da kepin. Ne ap ketetkenmiz? On hem der gümanes ki bari ya ne bari. Al kepin de gümen sağa buyur avcı buyur bayı. Bul dünyadan ap kete turgan bir kepinin var. Kepinden başka hiç nerse yok. Bırak al kepin de barına buyur bayı. Urmatlı Müslüman, kepinin çöntögü yok. Mürzede eskim surabay senin kança koyun var ile dep. Бирок малыңды кантип таптың, кайсы жолго деп иштеттиң дейт. Өткөн адамда барып сурайсыз. Маркумдун артында эмне калыптыр дейбиз. Тойканасы бар экен, кафеси бар экен, жылкысы бар экен. Бирок периштелер аны сурабайт. Периштелер өздөн мурда акыретке эмне амал кылыптыр дейт. Акырет үчүн эмне жөнөтүптүр дейт. Азыр эми өзүңө суроо берчи, урматтуу мусулман бир тууганым. Менин Yakulu ya leyteni qaddamtu li hayati. Attiga o şorum kursun. Ahiretteki yaşoom üçün bir nese jönötpөппүн деп өкүнөсүң. Бул дүйнөдө жарыша турган болсок, бул дүйнө көргүлө урматтуу мусулман бир тууган. Аллах рахматын алсын, жердешиңер. Башкача мүрзөгө койдук бошондой Кыргызстанды башкарган адамды. Ошол эле атабыз коюлган лахат, ошол эле мүрзө. Мен да сен да ошого барабыз. Ал өзгөчө болбойт ал. Же бирөөң атаңды башканы койгондо РСК банктын карты менен койдуңбу? Кепиндин чөнтөгү жок, урматтуу мусулман бир тууган. Баарыбыз өтө турган боло турган болсок, эмне үчүн жарышыбыз керек экен? Алланын кечириминде. Эгер Аллах үчүн жарышсак, динде, кайрымдуулукта, элге жерге, динге кызмат кылууда жарышсак, Аллах Таала асман жерден кенем болгон бейишин берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен дайыма бир хадисти айтып жүрөм. Эгер биздин Кыргызстан эли ушул хадиске амал кылганда, Кыргызстанда жолоң долбогон айыл калбайт эле. Эгер Кыргызстан эли ушул хадиске амал кылганда, таза суу менен камсыз болбогон айыл калбайт эле. Эгер Кыргызстан эли ушул хадиске амал кылганда, бир илимсиз, билимсиз бир балдар, жетим, жесирлер калбайт эле. Эгер бир ушул хадиске амал кылсак, бүгүн жашообуз өзгөчө болмок. Арабтарга, башкаларга кол узатпайт элек. Бул хадис пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Иза мата ибн адам инқата анху амалуху илля мин салас." Качан адам баласы өлсө, анын амалдары, сооп иштери үзүлөт, кесилет, болду. Сен үчүн эч ким намаз окубайт. Сен үчүн эч ким закат бербейт. Үзүлөт. Илля мин салас. Бирок сен өткөн менен 3 нерсенин соогу жетип турат дейт. Биринчиси кайсы? Садакатун жариятун. О нарын суусу агып тургандай, агып турган, эч токтобогон, жари болгон садака дейт. Ал эмне десе, жолоңду. Мисалы бирөө турдагын кел деди. Атама жылдыкка атаган могу жылкынын акчасын айыл өкмөткө берди. Бирөөсү айтты, мен атама жетилик кылам дедим, могу 3 койдун тыйынын берди. Акча жыйылган акча менен айылдын жолун оңдосо болобу? Бирөөсү мен жылдык кылбаймын, 40лык кылбаймын, 50лик кылбаймын. Бирок могу акчаны жыйнадым, могу мектебибиздин бүтпөгөн жерин, тамын башкарттан оңдоп коёк десе, айылдагы балдар кышында тамчы өтпөгөн мектепте окуйбу? Окуйт. Мен атама арнаган акчага чоң энеме, чоң атама аш берем дедим эле. Ошонун тыйыныга айылга кээ бир жерден $500 суу чыгат. Мана Тажында мына суу чыгарып жүрөбүз. Кыргызстандын көп жерлери $500 суу чыгат.
Біз ошо $500 сууду да араптарды чакырып чыгарып анан кийин паланчы араптын атына чыгарылды деп жазып коюп сууду ичип отурабыз. $500 акчасы жок, акчасы бар кыргыз жок дейсизби? Баарыбызда Кудайга шүгүр бар. Шариатта жок деп чачабыз анан. Юбилей десе, сен юбилейиңди ким сурайт? 60га кирип 6 рекат намаз окуган жоксуң, юбилей кыласыңбы? 70ге кирип чекең саждага тиелек анан юбилей кыласың. Ошону Аллах үчүн акыретиң үчүн бир нерсе кылбайсыңбы? Биринчиден экен өлгөнүбүздөн кийин садака жария деген жолоңдоо, көпүрө салуу, суу чыгаруу, мектеп салуу, мечит салуу. Мана мечиттерибизди башкаларга салдырдык да. Жолдорубузда каяка ислам өнүгүү банкка жазабыз, башка кылабыз. Биз айылдагылар эгер ошондой шариатта болбогон нерсеге жыйнап, жок эле атандаша бербестен бир сооп иште жарышып, мен аялдама курам, мен суу чыгарам, мен мектептин туалетін оңдоймун, мен мектептин тамын жабам, мен ата плересин оңдойм дей берсек, бирөөгө муктаж боло элек. Болбойт элек да. Садака жария деген ушул. Садака жария мен мечитке алып кел деген жокмун. Жолуңду оңдо, көпүрө сал. Эң садака жариялар пайгамбар айтат: "Мен зара зар'ан ау гараса гарсан фаякулу минху тайрун ау инсанун ау бахиматун фалаху фи ажр." Кимде ким бир эгин эксе, кимде ким бир көчөт отургузса, эккен эгиниңден канаттуу жесе, адам жесе, айван жесе, курт кумурска жесе, сен үчүн садака экен. Биз аталарыбыз отургузган көчөттөрдү баарын кыйып жагып болдук. Жайлоолорго барып арчаларды кыйдык. Эмне үчүн ордуна көчөт отургузбайбыз? Келгиле, могу жазда Кудайым буйрса, мен силерден суранычым. Кочкордун жигиттери кээде эртең 25 жылдык кылам дебегиле да 25 жылдык 5000ден жыйнап барып бир күн тоюп жеп, анан тияка барып бошотуп койбогула. Ошого жыйнаган акчаңарга Кочкордун айланасында барып көчөт отургузгула. Көчөттү жөн эле эл көрсүн, кожо көрсүн үчүн эмес. Көчөттү силер отургузуңарбы? Кийинки 25 жылдык, 20 жылдык өткөзөм деген суу карсын. Аны көңүл бурсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир Перс императору, Персиянын падышасы өзүнүн жан сакчылары менен жолдо бараса, каарыган ата аксакал зайтун көчөтүн жерге отургузуп атыптыр. Карап туруп падыша шылдыңдап айтыптыр: "Кылжыйып акылыңдан тайган аксакал экенсиң. Эртерээк мөмө бере турган көчөт отургузбайсыңбы? Зайтун 10 жылда мөмө берет" дептир. Каарыган чал падышага карап: "Падышам" дептир. "Биздин ата бабалар отурган көчөттүн мөмөлөрүн жедик, мен да отургузуп кетейин, менден кийинки урпактар жесин" дептир. О, машалла, данышман аксакал экен деп жанындагы жан сакчысы, казначысыга айтыптыр: "Бир капчык эмеден бер" дептир, алтын тыйындан. Берсе кармап туруп: "Падышам, көрдүңүзбү? Адамдардын зайтуну 10 жылда мөмө берсе, меники мөмөсүн берип баштады" дептир. О, мунусу да кызык болду. Данышман аксакалга дагы бир капчык бер деп. Экинчи капчыгын бергенде карап: "Падышам, адамдардын зайтуну жылына бир жолу мөмө берет, меники экинчи жолу мөмөсүн бер" дептир. Жүр, бул аксакалдын жанынан тезирээк кетели. Көбүрөөк турсак данышман аксакал көп акчабызды алып коет деп атын айдап кетиптир. Эми урматтуу мусулман бир тууган, айтайын дегеним, силердин да ата бабаларыңыздар, чоң аталарыңар, башкаларыңар бул айлана чөйрөгө канча көчөттөр отургузду, теректер отургузду, биз кыйып, там салдык, башка кылдык, от жактык. Эмне үчүн бүгүн ошону ордун толтурбайбыз? Эртең март айы келген кезде ошол ишти жасабайлыбы? Бул атаңыздын атынан садака жария деп көчөттө отургузуп коюң. Атама соо тийсин, чоң атама соо тийсин, досума, классташыма деп кебирлер классташыбызга дейт, эстелик отур. Эстеликтин эмне пайда? Бир кембагалдын баласы менен байдын баласы мүрзөнүн жанында мактанып атат. Байдын баласы айтат экен: "Көрдүңбү менин бапамдын мүрзөсүн, кабырыны? Бетондору менен, мраморлар менен монтуп бетондоп жакшылап койгонбуз" деп. Кембагал кедейдин баласы карап: "Сен атаң бул мүрзөдөн чыгып бейишке барышта кыйын го. Мен атам оңой эле топурактан чыгып бейишке барат" дептир. Аны менен мактанбайлы. Мактана турган болсок, жасай турган сооп амалдар менен жасайлы, урматтуу мусулман бир тууган. Экинчи, өлкө жете турган сооп: "Авваладун салихун яд'у лаху", артынан калган салих перзенттердин дуасы. 10 балам бер деп сыймыктанат. 7 уул, 7 кыздын атасымын дейт. Бирөөсү 7 аяттан турган бир Куранды окуй албайт.
3 аяттан тұрған вал асрды оқи албайды, инна атайнан оқи албайды. 4 аяттан тұрған ихласты оқи албайды. Фатиханы оқып дуа қыла албайды. Өлген адамдың артынан қалған перзенттің дуасы дейді. Молданы шақырасын. Атың кім әле? Рахат молда, атама Құран оқыт кел дейді. Рахат Құран оқыштан бұрда атаңның атын жазады да, Балтыбай ұлы Тешебай. О, менде шығады да, сен атаңды ойлап та қойбайды. Бұл шындық бұл. Мені де шақырады. Сен атаңа күйбеймін де. Сен ата-енеңе күйе тұрған сен бе? Емне үшін сен қылбайсың ошоны? Емне үшін сен дуа қылбайсың? Дуа қыла албасаң, Құран оқи албасаң, көшет отырғыза албайсың ба? Жол оңдай албайсың ба? Су шығара албайсың ба? Ошо мектепке салымын қоша албайсың ба? Мешітке салымын қоша албайсың ба? Медресеге салымын қоша албайсың ба? Ниетіңде келген дағы жетім үйі бар, жесір үйі бар. Алып кел дағы ошоға соғы садақасы атама, чоң атама тиісін деп қылып қой. Болды. Урматты мұсылман бір туғаным, 3-ші сөйке жете тұрған әу илмун юнтафау бихи, пайдалы илім. Илімің жоқ екен. Уққан аят хадистерді башқаларға тарқат. Мешітке бір Құран алып келіп қойып қой. Құрандың қырғызчасын башқасын ел түшінген емеді. Елді иманға, исламға шақырған, жақшынаға, биримдікке шақырған, кітеп бару, бастырдағын. Сол атама тиісін деп қайырымдылық болау, қысақ болау екен. Кейде ойлау оқыла, президент баш болып, алдарға молдалар қошылып алып, мен жылқымды мен сойсам, мен сойыппын. Сені сойба деген жоқ бұз. Ата-енеңе соғып қыласың бі? Біз саға шариаттағы тура жолын көрсетіп отабыз. Ата-анды ашып еле 3 жылқын сойып қойсаң, құрсағын тойды, жеді, той беле ал. Келгеле урматты мұсылман, шариатқа дал келген ішімізді жасайлы деген мәселе. Аллах Таала Құранда айтады: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин." Жегіле, ичкіле, Аллах исраф қылғандарды сүйбейді дейді. Аллахның сүйіне жеткің келеби? Ертең премьер кесе жағың насында, ушы кішіге жағынып қалсам көп. Президент кесе ушы кішіге баға жағынайын дейсің. Бірақ Аллаға жағың келеби? Аллахның сүйіне жетем дейсің бе? Иннаху ла юхиббул мусрифин. Аллах исраф қылғандарды сүйбейді дейді. Исраф қылбайлы урматты мұсылман бір. Мал сенікі, ақша сенікі. Бірақ ошоны үнемді, пайдалы, еліңе, жеріңе, диніңе, ұлытыңа пайдалы жерге іштеткін деген мәселе. Аллах Таала барыңарды угуучу бенделерин кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Азан убакты болду. Жараткан Аллах Табарак ва Таала баарыбыздын билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин.